Heisenberg uncertainty principle, position dx यो ब्लकमा कालो ब्लकमा uncertainty principle del x dot del p is greater than or is equal to h by 4 pi. The position dpx is momentum and x is position. Position and momentum product is greater than or equal to h by 4 pi. Therefore, if d del x is large, del p is small, and if del p is large, del x is small. Their product is constant. Sorry, sir, video stop गरिएको हो? चल्दैछ, अहिले आउँदैछ। Heisenberg uncertainty principle भनेको त्यो। अनि अर्को पोस्टुलेट, फन्डामेन्टल पोस्टुलेटमा टोटल इनर्जी अफ सिस्टम इज कन्स्टेन्ट पहिलेको मैले रिभिजन गर्दैछु, आज अलि अगाडि गर्ने हो। पोजिसन एन्ड मोमेन्टम इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु h by 4 pi. Total number of particle in a system in a symbol is constant, and energy and number of particle at that state is constant, means total energy is constant. पहिले पनि भनेको थियो total energy E is equal to n1 E1. n1 is number of particle in a system, number of particle and energy is constant. Number of particle and energy is constant. n2 E2 n3 E3 n En, your sum is constant. Total number of particle in a system is constant and total energy is constant. At equilibrium state, total number of particle and energy is constant. Energy level diagram गरेको छ। E1 भनेको इनर्जी लेभल, E1 इनर्जी लेभलमा n1 पार्टिकल छ। अर्को इनर्जी लेभल E2 पार्टिकल n2, अर्को इनर्जी लेभल E3 पार्टिकल n3, अर्को इनर्जी लेभल EI पार्टिकल ni। यो E1 भनेको इनर्जी लेभल हो। एउटाको इनर्जी E1 छ, दुईटाको इनर्जी 2 into E1 भयो। n वटा पार्टिकल n1 पार्टिकल छ भने n1 E1 भयो, यो इनर्जी लेभल। अर्को इनर्जी लेभल n2 मोलिक्युलको इनर्जी, पार्टिकलको इनर्जी E2 छ। अब यो के भनेको भनेदेखि थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम भए पनि ड्यू टु डिफरेन्ट ट्रान्सपोर्ट फेनोमेना इनर्जी अफ डिफरेन्ट पार्टिकल आर इक्वल। पहिले पनि भनेको थियो, यो पर्सेन्टेजमा भनेको थियो। 50% आउने स्टुडेन्ट 10 जना, 51% आउने इनर्जी 15 जना, 52% आउने 16 जना, त्यस्तो छ भनेदेखि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन्टु पर्सेन्टेज गर्यो र टोटल नम्बर अफ इनर्जी एन्ड पर्सेन्टेज निकाले जस्तै n1 E1 n2 E2 n3 E3, this gives total energy, that is E. Total energy is constant. The system is in thermal equilibrium, then their equilibrium state means microscopic state doesn't change. Microscopic state भनेको energy enthalpy gives free energy पहिले भनेको थियो, that is in bulk state is macroscopic state and other is microscopic state. अलि अगाडि बढाउँछु म यसलाई, यो पहिलेकै रिभिजन हो। अनि फेज स्पेस पहिले गरिसकेको थियो, डिफरेन्ट फेज स्पेस। बोल्ट्जम्यान क्यानोनिकल डिस्ट्रिब्युसन ल अघि आएको यही थियो, यो पनि पहिले गरिसकेको छ। बोल्ट्जम्यान क्यानोनिकल डिस्ट्रिब्युसन ल योभन्दा अगाडि गरिसकेको थियो। आज म्याक्सवेल बोल्ट्जम्यान डिस्ट्रिब्युसन ल गर्ने हो, त्यसैलाई फेरि यो रिभिजन गरिदिएको। म्याक्सवेल डिस्ट्रिब्युसन, नम्बर अफ डिस्ट्रिब्युसन ni is equal to ae minus beta ei. This distribution is Maxwell canonical distribution. Ni number of particle in a certain state, ni is equal to ae minus beta ei. यो पहिले प्रुफ गरेको रिलेसन हो, म्याक्सवेल क्यानोनिकल डिस्ट्रिब्युसन ल। योभन्दा जस्ट अगाडि आउनेहरूलाई यो थाहा छ।
अब यसलाई अलिकति अगाडि लैजाउँ किनभनेदेखि यो जस्तै डिस्ट्रिब्युसन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रिब्युसन छ ni नम्बर अफ मलिक्युल इन ith सेल त्यो ni भनेको नम्बर अफ मलिक्युल इन ni सेल को डिस्ट्रिब्युसन ए द्याट इज सर्ट एन्ड कन्स्टेन्ट ई माइनस त्यो एक्सपोनेन्सियल फर्ममा छ माइनस बीटा बीटा भनेको 1/kT ei नम्बर इनर्जी in different energy level. Consider a container contains n number of particle. The number of particle, total number of particle is n. Try to understand total number of particle n छ n particle मध्ये अब different particle को energy same छ जस्तो n1 particle को energy e1 छ n2 particle को energy त्यो second cell मा हो e2 छ n3 particle को energy e3 छ we consider 1 mole of gas in a cube. एउटा क्युबमा n mole of gas consider गरेको n mole that is 1 mole means 1 into 10 to the power 23 molecules, a large number of molecules. त्यसमध्ये धेरै molecule को energy इक्वल हुन सक्छ तर त्यो चेन्ज हुन्छ जस्तो 100 molecule को energy 1 joule थियो अब त्यहाँ कोलिजन हुन्छ molecules are in random motion 101 molecule को energy 10 joule होला 105 molecule को energy 10 joule होला त्यो नम्बर चेन्ज हुन्छ तर टोटल एनर्जी चेन्ज हुँदैन भनेको अघि निकालेको थियो n1 e1 plus n2 e2 plus n3 e3 त्यो सबै गरे भने टोटल नम्बर अफ टोटल एनर्जी हुन्छ त्यो टोटल एनर्जी इज कन्स्टेन्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेटमा पनि किनभने टेम्परेचर सेम भए पनि देयर इज कोलिजन due to collision there is change in velocity is change in kinetic energy किनभने kinetic energy भनेको 3/kT temperature same भए पनि due to collision there is change in velocity means there is change in energy but total energy in a system is constant at thermal in equilibrium किनभने thermal equilibrium मा टोटल एनर्जी भनेको 3/2 kT टेम्परेचर सेम भएपछि टोटल एनर्जी सेम हुनु पर्यो बट टोटल एनर्जी यो क्युबमा टोटल एनर्जी सबै मोलिक्युलको टोटल एनर्जी कन्स्टेन्ट भए पनि इन्डिभिजुअली मोलिक्युलको एनर्जी चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेको सो टोटल नम्बर अफ पार्टिकल n is equal to n1 plus n2 plus n3 plus ni that is constant टोटल एनर्जी अब यसलाई डिफरेन्सिएसन गरेको del n differentiating with respect to ni del n is equal to del n1 plus del n2 plus del n3 यसरी टोटल डिफरेन्सिएसन चाहिँ 0 हुन्छ किन डिफरेन्सिएसन 0 हुन्छ टोटल नम्बर अफ पार्टिकल इज कन्स्टेन्ट अलि राम्रोसँग सुन्नु है अलि ढिलो भयो आज ढिलो भयो यो मिलाउनलाई त्यसैले यसलाई राम्रोसँग सुन्नु टोटल एनर्जी इन सिस्टम ल राम्रोसँग सुन्नु म अहिले सोध्छु टोटल एनर्जी हजुर n1 e1 गर्नु भएको छ नि त्यो हटाइदिनु n1 e1 n2 e2 n3 e3 that is equal to constant म त्यही पहिलेकै कुरा रिपिट गरेको अब यसलाई पनि डिफरेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु ni डिफरेन्सिएसन गर्यो भनेदेखि that is again equal to 0 the probability अब यहाँ म यसलाई क्लियर गरिदिन्छु एकपटकलाई यो सबै क्लियर भयो the probability यो thermodynamic probability भनेको थियो मैले this thermodynamic probability is not probability which you study in statistics मा पढेको probability होइन यो thermodynamic probability हो thermodynamic probability भनेको repetition of number मैले बल्क डायग्रामहरु बनाएर पहिले देखाएको थिएँ यो थर्मोडाइनामिक प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ रिपिटेसन हो 1 थियो 4 थियो 6 थियो 4 थियो 1 थियो दैट इज जस्ट डिस्ट्रिब्युसन इन डिफरेंट स्टेट अर्को स्टैटिस्टिक्स को प्रोबेबिलिटी जस्तो मैथमेटिक्स को प्रोबेबिलिटी जस्तो 0 र 1 को बीचमा छैन रिमेम्बर प्रोबेबिलिटी में 0 र 1 हुन्छ जनरली 0 भनेको अनसर्टेन भयो 1 भनेको सर्टेन भयो त्यसैले मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स को प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0 देखि 1 सम्म हुन्छ 0 पनि हुँदैन 1 पनि हुँदैन 1 को मिनिङ हो सर्टेन 0 को मिनिङ हो अनसर्टेन त्यो 1 भयो भने सर्टेन हो भने प्रोबेबिलिटी हुँदैन 0 पनि प्रोबेबिलिटी भयो भने सो प्रोबेबिलिटी लाइज बिट्विन 0 to 1
0 देखि बढी 1 देखि कम त्यो बीचमा प्रोबेबिलिटी हुन्छ। त्यो प्रोबेबिलिटी होइन यहाँ भनेको। यहाँको प्रोबेबिलिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, रिपिटेसन हो। त्यो पहिले पनि देखाएको थियो। त्यही प्रोबेबिलिटी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा इक्वल टु n क्यापिटल N फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई सर n1 तपाईको आवाज निकै नै सानो आयो सर, अलि ठुलो सोले बोल्नु न। आयो। होइन भोइस त ठिक छ, क्लियर छ। ल कस्तो भिडियो शो गरेको छैन, त्यसले गर्दा अलिक बुझ्नु गाह्रो हुन्छ। स्क्रिनमा मैले देखाएको छु, त्यही भन्दैछु म। n क्यापिटल N भनेको टोटल नम्बर अफ पार्टिकल स्क्रिनमा देखाउनु भएको छ। n फ्याक्टोरियल देखिरहेछ, अहिले देखिरहेछ स्क्रिनमा n1 छैन सर। फ्याक्टोरियल। यस देखिएको छ सर, तपाईहरुको नेट कम क्लियर छ सर। देखिएको छ स्क्रिनमा हेरौँ। मैले यहाँ टेस्ट पनि गर्छु, कि छैन भने यहाँ टेस्ट गर्छु क्या मैले। ओमेगा देखिएको छ। प्रोबेबिलिटी देखाएको छ, त्यसले कसरी गर्ने हो? यस सर यहाँ यो भिडियो मलाई एकैछिन म भन्छु, त्यसपछि सोधौँ है। यहाँ बिग्रिन्छ फेरि अघि जस्तो। यहाँ अहिले केही देखेको छैन। ओमेगा द्याट इज थर्मोडाइनामिक प्रोबेबिलिटी इक्वल टु n क्यापिटल N फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फ्याक्टोरियल n2 फ्याक्टोरियल n3 फ्याक्टोरियल सिन्स द सिस्टम इज इन थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम देन थर्मोडाइनामिक प्रोबेबिलिटी इज म्याक्सिमम। म्याक्सिममको कन्डिसन राख्दाखेरि चाहिँ पहिले पनि क्यालकुलसमा म्याक्सिमा मिनिमा पढेको थियो। म्याक्सिममको ग्रेडियन्ट द्याट इज डिवाई बाई डिएस म्याक्सिमा 0 भनेको जस्तै यहाँ पनि डेल लग ओमेगा इक्वल टु 0 द्याट इज कन्डिसन अफ म्याक्सिमा। अब यसलाई लग राखेको यो इक्वेसनलाई, माथिको इक्वेसनलाई लग राख्दाखेरि लग ओमेगा इक्वल टु लग n क्यापिटल N फ्याक्टोरियल माइनस लग, राम्रोसँग हेरौँ है, त्यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेछ, हल्ला नगरिकन हेर्नु। यस मेरो स्क्रिनमा देखिएको छैन। नेट प्रब्लम देखिएको छ, मैले टेस्ट गरिरहेको छु। अरूले देखेको होला, देखिरहेछ सर, देखिरहेछ। उहाँको नेट प्रब्लम होला सर। मैले यहाँ टेस्ट गर्छु के त्यहाँ नेट स्लो भयो होला, केही कारणले देखिएन होला। यहाँ मैले टेस्ट गरिरहेको छु, देखिएको छ। अब देखिनेले राम्रोसँग हेरौँ है। यो म्याथमेटिकल एनालाइसिस हो। यो इक्वेसनमा लग, यहाँ मैले रेडले घेरेको छ, यसलाई लग राखेको। लग ओमेगा इक्वल टु, राम्रोसँग सुन्ने, अहिले एकछिनमा सोध्ने। लग ओमेगा इक्वल टु लग क्यापिटल N फ्याक्टोरियल माइनस लग n1 फ्याक्टोरियल माइनस लग n2 फ्याक्टोरियल माइनस लग n3 फ्याक्टोरियल। यस्तै यस्तै हुन्छ है। यसलाई लग राखेको अरू केही गरेको छैन। यो इक्वेसनलाई लग राखेको। यो भनेको चाहिँ थर्मोडाइनामिक प्रोबेबिलिटी हो अहिलेको कन्डिसनको। n पार्टिकल एउटा क्युबमा थर्मोडाइनामिक सिस्टममा n पार्टिकल छ। टोटल नम्बर अफ पार्टिकल क्यापिटल N हो, तर डिफ्रेन्ट इनर्जी, तिनीहरूको पनि इनर्जी हेर्दा n1 वटा पार्टिकलको इनर्जी E1 छ, n2 पार्टिकलको इनर्जी E2 छ, n3 पार्टिकलको इनर्जी E3 छ। टोटल इनर्जी कन्स्टेन्ट छ, किनभने टोटल टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ, द्याट इज इन थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम भए पनि टेम्परेचर सेम भए पनि इन्डिभिजुअल पार्टिकलको इनर्जी चेन्ज हुन्छ। किन? देयर इज कोलिजन, नम्बर अफ कोलिजन। कोलिजन भएपछि द्याट इज नट पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन नभएको हुनाले, द्याट इज जस्ट आइडियल केस, नभएको हुनाले भेलोसिटी अलिअलि चेन्ज हुन्छ। भेलोसिटी चेन्ज भएपछि इनर्जी, इन्डिभिजुअल मोलिक्युलको इनर्जी चेन्ज हुन्छ, टोटल इनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ। अहिले त्यहाँ गर्न खोजेको त्यही हो। त्यसको थर्मोडाइनामिक प्रोबेबिलिटी इक्वेसन राखेर लग लिएको। र अब यो लग लिँदाखेरि लग ni माइनस समेसन आई लग ni फ्याक्टोरियल, यसलाई यो समेसनमा राखेको है। यो इक्वेसनलाई समेसनमा राखेको। समेसन लग ni माइनस समेसन लग ni फ्याक्टोरियल गर्यो भने यति हुन्छ। अब यसलाई स्टेर्लिङ्स एप्रोक्सिमेसन, यो पहिलेकै मैले रिपिट गरिदिएको, म अलि अगाडि जान खोजेको थिएँ आज। स्टेर्लिङ्स एप्रोक्सिमेसनमा जस्ट फर्मुला मात्रै हो, यो फर्मुला यहाँ प्रुफ गर्नु पर्दैन। फर लार्ज भ्यालु अफ x लग
फ्याक्टोरियल यक्स फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ यक्स लग यक्स माइनस यक्स हुन्छ है। फ्याक्टोरियलको मिनिङ थाहा होला। 10 फ्याक्टोरियल भनेको 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 त्यो भनेको log 10 को सरी 10 को फ्याक्टोरियल। त्यस्तै लग यक्स फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ यक्स लग यक्स माइनस यक्स हुन्छ। यो फर्मुला डाइरेक्ट राखेको, यो फर्मुला डिराइभ गर्नु परेन, परे पनि म्याथमेटिक्स छ, म्याथमेटिक्स पनि गर्नु पर्दैन, अलि हायर लेभलमा पर्छ। द्याट इज बियोन्ड द लेभल अफ दिस। सो लग यक्स फ्याक्टोरियल भनेको यक्स लग यक्स माइनस यक्स हुन्छ। यो फर्मुलालाई यहाँ राखेको। अब फर्मुलालाई राख्दाखेरि यस्तो फर्मुला भयो। त्यहाँ हेरौँ है, सबै क्लियर छ है, क्लियर छ। कपी बुक हेर्दाखेरि क्लियरली बुझिन्छ। अहिले चाहिँ त्यहाँ म्याथमेटिक्स मात्रै हेर्ने, अरू केही नसोध्ने। म्याक्सिमाको कन्डिसन राखेको, त्यसलाई लग राखेर म्याक्सिमाको कन्डिसन राखेको डेल लग ओमेगा इक्वल टु 0। यो किन भयो भनेदेखि dy/dx को मिनिङ थाहा भएको भए dy/dx पोजिटिभ ग्रेडियन्ट पोजिटिभ भयो, dy/dx नेगेटिभ भनेको ग्रेडियन्ट घट्यो, dy/dx 0 भनेको म्याक्सिमा हो। मैले यहाँ ग्राफ एउटा प्लट गरेँ, यस्तो ग्राफ आयो, त्यहाँ ग्राफ देखिन्छ, रेडले प्लट गरेको छ खाली ठाउँमा। यो इन्क्रिमेन्ट भनेको यो बढ्यो, dy/dx पोजिटिभ, यो ग्राफमा dy/dx पोजिटिभ भनेको बढ्दैछ। यतातिर dy/dx नेगेटिभ, यो घट्दैछ। dy/dx पोजिटिभको मिनिङ भयो बढ्दैछ, इन्क्रिमेन्ट बढ्दैछ। इन्क्रिमेन्ट अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको यहाँ मैले देखाएको यो साइडतिर चाहिँ राइट साइडतिर यो तल गएको हेरौँ, यहाँ देखिन्छ होला, अहिले कर्सरले मैले देखाएको छु। यो साइडतिर चाहिँ dy/dx नेगेटिभ हो, किनभने y को भ्यालु घट्यो, के को भ्यालु विथ रेस्पेक्ट टु x को भ्यालु। यो माथि पिकमा चाहिँ dy/dx 0 भयो, त्यो भनेको म्याक्सिमा हो। त्यही कन्डिसन यहाँ राखेको, कन्डिसन अफ म्याक्सिमा राखेको, लग ओमेगा इक्वल टु 0 को कन्डिसन राखेको। किन राखेको यो डिराइभ गरिसकेपछि सोधौँ है। अहिलेलाई म्याक्सिमाको कन्डिसन राखेको, अरू स्टेपहरू हेरौँ। अब त्यही लग राखेको, अहिलेको इक्वेसनमा लग राखेको, र अब हामी म्याक्सिमाको कन्डिसन राख्नलाई त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। यो म यो क्लियर गरिदिन्छु, यसलाई माथि, यसलाई म क्लियर गरिदिन्छु। त्यही लग लिएर डिफ्रेन्सिएसन गरेको, द्याट इज इक्वेसन 3। अब यो 1 लाई चाहिँ इक्वेसन त्यहाँ 1 छ, 1 लाई अल्फाले मल्टिप्लाई गरेको, 2 लाई बीटाले मल्टिप्लाई, अल्फा एन्ड बीटा आर कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लायरले मल्टिप्लाई गरेको, र दिस इज एडिङ टु 3 यो थर्ड इक्वेसनमा जोडेको। अल्फामा के छ, अल्फामा म यही लेखिदिन्छु, अगाडिको स्लाइडमा थियो, समेसन ni थियो, ni ei n2 e2 त्यस्तो थियो, ni ei n2 e2, यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसन हो। अनि फर्स्टमा चाहिँ n इक्वल टु n1 प्लस n2 प्लस n3 थियो, र यसलाई डिफ्रेन्सिएसन गरेको थियो। डेल l1 प्लस डेल n2 प्लस डेल n3 प्लस डेल n4 इक्वल्स 0 थियो, त्यसलाई अल्फाले मल्टिप्लाई गरेको। अनि n1 e1 n2 e2 n3 डेल e3 n4 डेल e4 इक्वल टु 0 थियो, त्यसलाई चाहिँ बीटाले मल्टिप्लाई गरेको, र यो इक्वेसन थर्डमा एड गरेको। अगाडिको इक्वेसन हेरौँ है, दुईटा इक्वेसन, n इक्वल टु n1 प्लस n2 प्लस n3, राम्रोसँग बुझ्दै जाउँ, n4 n5 त्यस्तो थियो, त्यसलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्दा डेल n1 प्लस डेल n2 डेल n3 इक्वल टु 0 गरेको थियो। अर्को n1 डेल e1 प्लस n2 डेल e2 इक्वल्स 0 गरेको थियो, त्यो सेकेन्ड इक्वेसन हो।
यो इक्वेसन थर्ड थियो। फर्स्ट इक्वेसनलाई अल्फाले मल्टिप्लाई गर्ने, सेकेन्ड इक्वेसनलाई बीटाले मल्टिप्लाई गर्ने। 1 घण्टा पुराको क्लास हुन्थ्यो, अगाडि आधा घण्टा डिस्टर्ब पनि भयो, त्यही हुनाले अलि हतार हतारमा भनेको मैले। अब यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि log n1 del n1 प्लस log n2 del n2 यो एक साइडको इक्वल टु del n1 अघि मैले भनेकै हो del n1 प्लस del n2 प्लस del n3 प्लस del n4 लाई अल्फाले मल्टिप्लाई गरेको, अनि ei del ni e2 del n2 e3 del n3 यसलाई बीटाले मल्टिप्लाई गरेको र यहाँ 8 पनि गरेको छ। अब यिनीहरूको कोएफिसिएन्ट इक्वेटिङ गरेको भनेको यो टर्ममा n1 लाई इक्वेटिङ गर्ने, n2 del n2 del e2 n2 लाई इक्वेटिङ गर्ने, del n3 del n3 इक्वेटिङ गर्ने भनेको यो n1 छ, यहाँ n1 छ, यसको कोएफिसिएन्ट इक्वेटिङ गर्ने, n2 del n2 यहाँ छ, del यसको कोएफिसिएन्ट इक्वेटिङ गर्ने। त्यस्तो गर्यो भनेदेखि यहाँ देखाएको जस्तो इक्वेसन बन्छ। त्यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि log ni प्लस अल्फा प्लस बीटा ei इक्वल टु 0 हुन्छ। log ni इक्वल टु माइनस अल्फा प्लस बीटा ei भयो। अब त्यसलाई log हटाइदियो भनेदेखि ni इक्वल टु ए माइनस बीटा ei भयो। यही प्रुफ गर्नु थियो है अघि मैक्सवेल क्यानोनिकल डिस्ट्रिब्युसन लमा, यही प्रुफ गर्नु थियो। अहिले जुन मेथड गरियो अबको मैक्सवेल बोल्ट्जम्यान डिस्ट्रिब्युसन लमा पनि यस्तै गर्ने हो। अनि क्वान्टम स्ट्याटिस्टिक्समा फर्मी डिराक डिस्ट्रिब्युसनमा यस्तै गर्ने हो र बोज आइन्स्टाइन डिस्ट्रिब्युसनमा पनि यही मेथड लगाउने हो। अहिले यहाँ जे गरेको छ त्यही प्रोसेस लगाउने हो मैक्सवेल बोल्ट्जम्यान डिस्ट्रिब्युसनमा पनि, अनि त्यही प्रोसेस लगाउने हो बोज आइन्स्टाइन डिस्ट्रिब्युसनमा पनि, त्यही प्रोसेस लगाउने हो फर्मी डिराक डिस्ट्रिब्युसनमा पनि। यति डिस्ट्रिब्युसन गरेपछि स्ट्याटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कम्प्लिट हुन्छ। मैले यो पहिले पनि भनेको थिएँ, आज यो रिपिट गरेर अर्को गरौँला भनेको रिपिट मात्रै भयो, टाइम पनि कति भयो अहिले थाहा भएन। अब यो जस्तै मैक्सवेल बोल्ट्जम्यान डिस्ट्रिब्युसन ल गर्ने। अब यसलाई म अलिकति अगाडि लान्छु। त्योभन्दा अगाडि अब सिलेबस हेरौँ है त, हामीले कति पढ्यो। थर्मोडायनामिक्समा हामीले पढ्नु पर्ने स्ट्याटिस्टिकल फिजिक्ससँग स्ट्याटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्समा क्लासिकल स्ट्याटिस्टिकल फिजिक्स सुरुमा इन्ट्रोडक्सन गरेको थियो, फेज स्पेस त्यो गरेको थियो फिगर बनाएर, माइक्रो स्टेट म्याक्रो स्टेट यो पनि गरिसकेको छ, इन्सेम्बल गरिसकेको छ, कन्टेन्ट गरिसकेको छ, एसेबल स्टेट गरिसकेको, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी अघि पनि मैले रिपिट गरेँ, फन्डामेन्टल पोस्टुलेट यहाँबाट सुरु गरेको हामीले, फन्डामेन्टल पोस्टुलेट अफ स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्स यहाँबाट सुरु गरेको थियो। अनि यसपछि डिभिजन अफ फेज स्पेस इन्टु सेल त्यहाँ अघि आएको थियो फेज स्पेस। अनि मैक्सवेल क्यानोनिकल डिस्ट्रिब्युसन ल यो अहिले भर्खरै मैले एक्सप्लेन गरेँ। अब योसँग रिलेटेड ठ्याक्कै मिल्ने यो मैक्सवेल बोल्ट्जम्यान स्ट्याटिस्टिक्स यो गर्न खोजेको थिएँ मैले। अहिले टाइम कति भयो? 2 बज्न 1 मिनेट बाँकी भयो भन्नु त? 2 बजे सर, 2 बजे। 1 मिनेट बाँकी 2 बज्यो। अब यहीसँग मिल्ने मैक्सवेल बोल्ट्जम्यान स्ट्याटिस्टिक्स मैले यो चाहिँ गर्न खोजेको थिएँ आज। ल नेक्स्ट टाइममा यही गर्ने। यो भनेको जस्ट अब यहाँसम्म चाहिँ बोल्ट्जम्यान क्यानोनिकल डिस्ट्रिब्युसन लसँग ठ्याक्कै मिल्ने छ, यहीसँग मिल्ने छ। यहाँ मैले घेरा लगाएको हेरिराखौँ, बोज आइन्स्टाइन स्ट्याटिस्टिक्स यहीसँग मिल्ने छ। सेम प्रोसेस फलो गर्छु, त्यहाँ कन्डिसन बाउन्डरी कन्डिसन मात्रै फरक हो। फर्मी डिराक स्ट्याटिस्टिक्स अनि ब्ल्याक बडी रेडिएसन हामीले पहिले गरिसकेको छ, इलेक्ट्रोन ग्यास फर्मी इनर्जी यति गरेपछि कम्प्लिट हुन्छ। मेनली यो डिस्ट्रिब्युसन गरेपछि क्वान्टम स्ट्याटिस्टिक्स कम्प्लिट हुन्छ। अघि कसले के क्वेसन सोधेको थियो, एनी क्वेसन? म अब यो स्क्रिन सेयरलाई सर स्टप सुन्नुहोस् गर्छु न, र केही डिस्कस गर्ने, त्यसपछि आजको कम्प्लिट हुन्छ। सर। हजुर एकैछिन म यसलाई Excuse me, स्टप sir. गर्छु, यो स्लाइड सेयरलाई म स्टप